तुममानकु आर्ट्स एकाडेमी रो यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम एठारे आलोचना करबा अर्थनीतिर दुई गोटी गुरुत्वपूर्ण विषय उपयोगिता एवं द्रव्य ये दुईटी विषय आम सविशेष आलोचना करबा जोटा कि तुम प्लस टू सेकेंड इयर इकोनॉमिक्स रो यूनिट 1 रु आसीची। पिला माने तुम मैंने जानिछ जेतेबेले गोटे लोक को कौन होता है ना खूब जोर से शोष लगी था पानी रो मूल्य कौन थाए पानी रो मूल्य कौन थाए ना पानी रो मूल्य सर्वाधिक थाए किंतु सेही पानी रो मूल्य गोटे साधारण लोक पई सेतटा न थाए। यह काहे की होई थाए तो यार उत्तर आमे जेतेबेले ई उपयोगिता विषयटी को सविशेष रे कौन करि परिबा ओडी सारिबा सेतेबेले यार उत्तरटी आमे पाई परिबा। तेणु भिडियोटी को भल करी तमे देख एवं चैनल टी को लाइक करो सब्सक्राइब करो एवं सांग मान सहित शेयर करो कहना प्रत्येक दिन आमे किछि ना किछि इकोनॉमिक्स हो बा पॉलिटिकल साइंस हो किछि ना किछि आमे कोन करिबा ना वीडियो अपलोड करिबा। तेणु करी समय नष्ट करी कोन करिबा आमे आगु बढ़िबा। प्रथम देखिबा ए उपयोगितार एक संक्षिप्त परिचय काहाको आमे उपयोगिता कहि थाउ। उपयोगिता हेउची समस्त अर्थनैतिक कार्यकलाप मूलदुआ अर्थात आमे जेते प्रकार अर्थनैतिक कार्यकलाप करू तार मूଳରେ रहुची कोन उपयोगिता। अर्थनीतिर प्रत्येक मानवीय कार्य सेवा कार्य द्रव्य और सेवा उपभोग माध्यम रे आवश्यकता पूरण करबारे इच्छा द्वारा परिचालित अर्थात आमे अर्थ हमर गोटे कोन होची अर्थनीतिर आमे जेते प्रकार मानवीय कार्य करू बा सेवा प्रभाव सेवा प्रदान करि थाउ सेथिरे मूल होची कोन ना उपभोग। उपभोग ए उपभोग माध्यम रे आमे कोन करू हमर आवश्यकता पूरण करू आ ए उपभोग सेते बेले हमकु संतुष्ट देई थाए जेते बेले ए द्रव्य आ सेवा रु आमे कोन करथाउ ना उपयोगिता को पाई थाउ। तबे देखिबा ए उपयोगिता रो गुटिए संज्ञा बा डेफिनेशन देखिबा कोन रहिछि ना द्रव्य बा सेवा रो मानवीय अभाव मोचनकारी क्षमता को उपयोगिता कुहा जाए। अर्थात गुटिए द्रव्य अछि एवं द्रव्य अछि बा सेवा अछि जेतेबेले ताकू व्यवहार करिया द्वारा हमर अभाव परिपूर्ण होई जाउछि सेतेबेले से जो अभाव पूरणकारी क्षमताटा को आमे उपयोगिता कहूछि। मने करो गुटिए लोक कोन अछि तृषार्त अछि अर्थात बहुत जोर से शोष लागिछि को जेतेबेले आमे गुटे ग्लास कोन करिबा ताकू पानी दबा सेतेबेले से कोन करिवो सेई ग्लास रो पानी पी सारी कोन करिवो ना से परितृप्त पाई जिवो अर्थात से शांति अनुभव करिवो। से जो शांति अनुभव करिवाटा ही उपयोगिता। कहार उपयोगिता ना से पानी रो उपयोगिता। तेणु करी जदि आमे सरल भाव देखिबा कोनोसी द्रव्य बा सेवा एपरि गुण जा मनुष्यर आवश्यक सीधा सड़क पूरण करिवार क्षमता रखे ताहाको आमे उपयोगिता कहि थाउ। ताहले कोन ना एठारे कोन हैला ना सीधा सड़क मनुष्यर आवश्यकता पूरण करिवार क्षमता काहा पाखरे अछि ना से पानी पाखरे अछि। से पानीटा जेतेबेले से पीला तने पानीर उपयोगिता को से कोन कला से अनुभव कला। अर्थात उपयोगिता होउची द्रव्यर निजस्व गुण नुहे पर आवश्यक पूरण करिवार सामर्थ्य। द्रव्यर निजस्व गुण नुहे अर्थात कहिबार कथा होउची पानीर जो निजस्व गुण अछि सेगुडी तार भौतिक गुण किंतु पानी जेतेबेले लोकटीर कोन कला ना आवश्यक पूरण कला गोटिए लोक सुशीला अछि से पानी पीवाक चाहूची ताहाकू ही से कोन करिवो पानीटी ताहार आवश्यकता पूरण करि परिबो अर्थात ताहा पई उपयोगिता अछि। आ गोटिए लोक कोन अछि प्रचुर भाबे पानी पी सारिछि ताहा पई उपयोगिता पानी रो उपयोगिता कोनोसी काम रे आसीबो नाही। तेणु करी किंतु पानी रो जो निजस्व गुण जो स्वच्छता हो बा पानीटा तरल हो एगुडा ता निजस्व गुण ये काहा पाखु गले भी सेही गुण कोन करिवो ता पानी ता पाखरे रखिबो किंतु आवश्यकता पूरण करिवार सामर्थ्य जोटा रहिछि सेईटा ही उपयोगिता। अर्थात कहिबार कथा होउछि उपयोगिता होउछि द्रव्यर निजस्व गुण नुहे ता होउछि कोन आवश्यक पूरण करिवार सामर्थ्य सेईटा होउछि तार उपयोगिता। ठीक अछि। अन्य शब्द रे कहले उपयोगिता होउछि तृप्तिजनक शक्ति अर्थात जाहाको व्यवहार करिवा द्वारा आमे जो तृप्त हो बा शांति पाऊ बा सैटिस्फाइड हो सेईटा ही कोन होउछि ना उपयोगिता। अर्थनीति रे उपयोगिता एक मापयोग्य परिमाण नुहे अर्थात आमे केबे भी उपयोगिता को परिमाप करि परिबानी एटा गोटे मानसिक अनुभूति
ମନେକର ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଲୁ, ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ପଚାରିବୁ ତୁମ ଉପଯୋଗିତା କେତେ ପାଇଲ ବା କେତେ ତମେ ତୃପ୍ତ ହେଲ, ସେ ତାର ଆନ୍ସର କୌଣସି ଭାବେ ଦେଇପାରିବନି। ହଁ ଏତିକି ଦେଇପାରିବ, ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କେତେ ସେଇଟା ସେ କହିପାରିବନି, କାରଣ ଆମେ ଏଟାକୁ ପରିମାପ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମେ ତାକୁ ମାପି ପାରିବାନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ମାନସିକ ଧାରଣା। ହଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ମିଳିଲା, ବା ଯଦି ପାଣିଟା ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ହଁ ନା ମତେ ପାଣିଟା ପିତା ଲାଗିଲା, ଏମିତି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଅନୁଭୂତି। ଆମେ କହିପାରିବା ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଖରାପ ଲାଗିଲା କି ବେଶୀ ଲାଗିଲା କି କମ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବାନି କି 10 ଲାଗିଲା କି 20 ଲାଗିଲା, ସେମିତି ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଏଇଟା ଯଦି ବା ଦଉ 10 ଲାଗିଲା 20 ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ମାନସିକ ଧାରଣା। ହଁ ମତେ 100ରୁ 99% ଭଲ ଲାଗିଲା, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଉପଯୋଗିତାର କେତେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ଉପଯୋଗିତା ଉପାଦେୟତା ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ସମାନ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଯୋଉ ପରିତୃପ୍ତି, ଆମକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ କରେ କଣ? ଉପଯୋଗିତା। ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ହଉ ବା ଆମ ଯୋଉଟା ଲାଭ କରୁ, ସେଇଟା ହେଲା ଉପଯୋଗିତା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଉପଦେୟତା, ସେଇଟା ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ତାହା କଦାପି ସମାନ ନୁହେଁ। ଯେପରି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛୁ, ସିଗାରେଟ। ଏ ସିଗାରେଟ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସିଗାରେଟ ପାନ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ କଣ ମିଳେ? ନା ଉପଯୋଗିତା ମିଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ଅନୁଭବ କରେ, ହଁ ମୁଁ ସିଗାରେଟଟେ ପିଇଦେଲି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚାହାଟେ ପିଇଦେଲି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ କେଭେ ବି ଯୋଉ କଣ କହୁଛି, ସିଏ ଯୋଉ ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଏନି, ତାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ଠିକ ଅଛି। କାରଣ ସିଗାରେଟ ପାନ କଲା ପରେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆନନ୍ଦଟା ତା ପାଇଁ ଲାଭ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଦେୟତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ସେ ତାର କ୍ଷତି ସାଧନ କରେ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେଭଳି ଗୋଟେ ବିଷର ଉପଯୋଗିତା ଅଛି, କାରଣ ବିଷ ପାନ କଲେ ଜଣେ କଣ ହବ? ମରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷଟା ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର କ୍ଷତି ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣଟି ହାନି ଘଟିଲା, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଉପଯୋଗିତା ଆଉ ଉପଦେୟତା ଏଇ ଦିଟାକ ସମାନ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ନା ଉପଯୋଗିତାର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉପଯୋଗିତା, ଉପଯୋଗିତା କଣ? ଆଉ ଟିକେ ଉପଯୋଗିତା ଉପଦେୟତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା, ଉପଯୋଗିତା ହଉଛି ମଣିଷର ଗୋଟେ କଣ ନା ୱାଣ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାଇଂ କ୍ୟାପାସିଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷକୁ କଣ କରେ ନା ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷକୁ ସେ କଣ କରେ? ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେମିତି ମଣିଷଟି କଣ ହଉଛି ନା ସିଗାରେଟଟି ପାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟା ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲା। କିନ୍ତୁ ଉପଦେୟଟା ହଉଛି ମୋରାଲ ଏବଂ ଏଥିକାଲ ବେନିଫିଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଲାଭ ନା କ୍ଷତି। ଯେପରି ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ପିଉଥିବା ଲୋକକୁ ସିଗାରେଟ ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ କ୍ଷତି, ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଉପଦେୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଏକ ଉପଯୋଗିତା ଆମେ ଦେଖିବା, ଉପଯୋଗିତାର ଆଉ ଏକ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖିବା। କଣ ନା ଇଏ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ଧାରଣା। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କହିଥିଲି, ଆମେ ଏଇଟାକୁ କେବେ ବି କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବାନି କି ମେଜର କରିପାରିବାନି କି ମାପି ପାରିବାନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପେକ୍ଷିକ ଧାରଣା। ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ନା ଆପେକ୍ଷିକ ଧାରଣା। କଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଉପଯୋଗିତାଟି କଣ ହୁଏ ନା ଉପଯୋଗିତାର ପରିମାଣଟା କଣ ହୁଏ ନା ବଢିଯାଏ ଏବଂ କମିଯାଏ। କେଉଁ କେଉଁ ଆଧାରରେ? ନା ସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ, ସମୟ ଆଧାରରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧାରରେ। ଯେପରି ମୁଁ ଏଠି କହିବି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ କିପରି ଉପଯୋଗିତା କଣ ହଉଛି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କମ ହଉଛି। ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଛି କଲମରେ ନେଇଛି ସ୍ଥାନ ନେଇଛି, ଏଠି କମୋଡିଟି ନେଇଛି ମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇଛି, ଏବଂ ଏଠି ଏ କଲମରେ ନେଇଛି କଣ? ଉପଯୋଗିତାର ସ୍ତର। ଯଦି ଆମେ ଚକ୍ ଆଉ ଡଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଭିତରେ ନବା, ତାହେଲେ ତାର ଉପଯୋଗିତା ଅଧିକ ଥାଏ। ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଚକ୍ ଆଉ ଡଷ୍ଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚକ୍ ଆଉ ଡଷ୍ଟର ଯଦି ଆମେ ବଜାରରେ ନେବା, ତାର ଉପଯୋଗିତା ଲୁ। କାହିଁକି ନା ଚକ୍ ଡଷ୍ଟର ବଜାରରେ କଣ ହବ? ବିକ୍ରି ହବ। ବିକ୍ରି ହବାଟା କଣ? ଅନେକ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଚକ୍ ଡଷ୍ଟର ବିକ୍ରି ହବା ପରିମାଣଟା ବହୁତ କମ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ମାନେ ବହୁତ ଚକ୍ ଆଉ ଡଷ୍ଟର କଣ ଅଛି? ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। କାହିଁକି କହିଲ? ନା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଚକ୍ ଆଉ ଡଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକା ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାର ଉପଯୋଗିତା ହାର ଅଧିକା। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡର କଥା କହିବି, ଯେ ପର୍ବତ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଥାଏ, କାରଣ ବିନା ଅକ୍ସିଜେନରେ ସେ ପର୍ବତ ଆହରଣ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ଗୋଟେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ
ବହୁତ କମ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କେବଳ ରୋଗୀ ମାନେ ହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ଯିଏ କରିବ ତାହାର ହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ହାଏ, ଏଠି କଣ ହଉଛି, ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋ ହଉଛି। ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତା କଣ ହଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଯାଉଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି କାଳ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କଣ ହୁଏ, କାଳ ମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଉପଯୋଗିତା କମ ବେଶୀ ଥାଏ। ଯେପରି ଆମେ ଫ୍ୟାନ ଦେଖିବା, ଏସି ଦେଖିବା, ଇଏ ଦେଖିବ କଣ ନା ସମର ସିଜନ ବା ଖରା ଦିନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ ହେଲା। ଖରା ଦିନରେ ତ ଆମେ ହେଲେ ପଙ୍ଖା କିମ୍ବା ଏସି ନହେଲେ ଆମେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ୟାର ଉପଯୋଗିତା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏସି ଏବଂ ପଙ୍ଖା ଶୀତ ଦିନରେ ବହୁତ କମିଥାଏ, କାରଣ ତାର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ କମ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାର ନା ବରାବର ଥାଏ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କହିବା, ସମର ସିଜନରେ ବା ଖରା ଦିନରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ର ଉପଯୋଗିତା ଅଧିକା। ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଯଦି ଆମେ ଶୀତ ଦିନେ ଖାଇବା, ସେଥିରୁ ସେତେ ବେନିଫିଟ ପାରିବାନି ବା ଆମକୁ ସେତେ କଣ କରିପାରିବନି, ଆମକୁ ଉପଯୋଗିତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପର୍ସନ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସାରେ କିପରି ହଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ମାଂସ ଜଣେ ଭେଜିଟେରିଆନ ଲୋକକୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତାର ୟୁଟିଲିଟି ଜିରୋ, କାରଣ ସେ ଖାଇବ ନାହିଁ, ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି, ଆଉ ହାଇ ବି ହବାର ନାହିଁ, ଲୁ ବି ହବାର ନାହିଁ, ପୁରା ଜିରୋ। ଯଦି ସେଇ ମାଂସ ଗୋଟେ ନନ ଭେଜିଟେରିଆନ ବା ଆମିଷ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦବା, ତାଠାରେ ଉପଯୋଗିତା ବହୁତ ହାଇ ରହିବ, ପୁରା ହାଇ ରହିବ। ସେଭଳି ସିଗାରେଟ ଗୋଟେ ଧୂମପାନ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ, ସିଗାରେଟ ପାନ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଦବା ଅତ୍ୟଧିକ, ଯଦି ସିଗାରେଟ ପାନ ନ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଦବା ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ, ସେଠି କଣ ହବ, ଶୂନ ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଯଦି ପାଠ ପଢିଥିବା ଲୋକକୁ ଆମେ ଯଦି ପୁସ୍ତକ ଟିକେ ଦବା, ତାହେଲେ ସିଏ ତାର ଉପଯୋଗିତା, ତା ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବ, ତା ପାଇଁ ପୁସ୍ତକର ଉପଯୋଗିତା ହାଇ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିନଥିବା ନିରକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରୁ, ତେବେ ତା ପାଖରେ ପୁସ୍ତକର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଉପଯୋଗିତା ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦ୍ରବ୍ୟର କଣ ହେଇଥାଏ, ଉପଯୋଗିତାର କଣ ହେଇଥାଏ, ଉପଯୋଗିତାର ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପଯୋଗିତାର ସଠିକ ପରିମାପ ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଉପଯୋଗିତାକୁ ଆମେ ମାପି ପାରିବାନି ହେଲା, ବୁଝିହେଲା କି? ୟୁନିଟାରୀ ୟୁଟିଲିଟି ଇଜ ଏ ମେଟାଲ ନଟ୍ ଫିଜିକାଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଯୋଗିତାକୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଧାରଣା। ମେଟାଲ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଧାରଣା, ଏଇଟା କୌଣସି ଫିଜିକାଲ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ 1 2 3 ଏମିତି ବା 5 କିଲୋ 10 କିଲୋ ୟୁଟିଲିଟି ଏମିତି ଆମେ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ। କ୍ୟାନ୍ ୱି ମେଜର ୟୁଟିଲିଟି? କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ମେଜର ଇନ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ନମ୍ବର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ କଣ କରିପାରିବାନି, ଆମେ ମାପି ପାରିବାନି। ତାହେଲେ କିପରି ମାପିବା ନା କମ୍ପାରେଟିଭଲି ମେଜର ଇଜ ପସିବଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ମାପିବା। କେମିତି ମୁଁ କହୁଛି। ମନେକର ତମେ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଲ, କଣ ଗୋଟେ ସେଉ ଆଣିଲ, ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ ସେଉ ଆଉ ନର୍ମାଲ ହଉଛି କାଶ୍ମୀର ସେଉ। ତମେ ସେଇଠୁ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବ ଯେ କାଶ୍ମୀର ଏପଲଟା ଅଧିକ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ ଏପଲଟା, ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଏପଲଟାର ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅଛି। ସେଇଟାକୁ ତମେ କଣ କର, କମ୍ପେୟାର କରି, ତୁଳନା କରିକି ତମେ ମାପି ପାରିବ। ହଁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ୟୁଟିଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଯୋଗିତା, ଯୋଉ ମାନସିକ ଧାରଣା, ତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ଓଜନ ମାପିବା ପାଇଁ କେଜି, ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାପିବା ପାଇଁ ଲିଟର, ମିଲିଲିଟର ଏବଂ ଲମ୍ବ ମାପିବା ପାଇଁ ମିଟର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଫୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନେ ଉପଯୋଗିତା ମାପିବା ପାଇଁ ୟୁଟିଲ ନାମକ ଏକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିଛି, ଗ୍ରାଫ୍ସ କରିଛି। ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ରୁ ତମେ କଣ କରିପାରିବ, ସହଜରେ କେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହିଛି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ୟୁଟିଲିଟି। ତାର ଉପଯୋଗିତା ଆଧାରରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଉପଯୋଗିତା ଆଧାରରେ ତାକୁ ଭାଗ କରୁଛେ। ଦେଖ, ଆକାରର ଉପଯୋଗିତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ଏଠି କଣ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ଅଛି, ୟାର କୌଣସି ଉପଯୋଗିତା ନାହିଁ।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର କାଠରୁ ଗୋଟେ ଚେୟାର କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ କଣ ହେଲା ଉପଯୋଗୀ ହେଇଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ୟାର କଣ ହେଲା ନା ଉପଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ତମର କଣ ଅଛି ନା ମାଉଣ୍ଟେନ ବା ପାହାଡରେ କଣ ଅଛି ନା ପଥର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପଥର ଆମର କୌଣସି ଉପଯୋଗରେ ଆସୁନାହିଁ। ଯଦି ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଣିକି ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିଦେଲୁ ବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲୁ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ତାର ସ୍ଥାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ତାର ଉପଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ପୁନର୍ବାର ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ହେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସମୟର ଉପଯୋଗିତା ସମୟର ଉପଯୋଗିତା କିପରି ନା ଯେତେବେଳେ ମନେକର ସ୍ନୋଫଲ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଟର ମାନେ ଏଠି କଣ ଅଛି ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନୋଫଲ ହଉଛି ମାନେ ବରଫପାତ ହଉଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ରାସ୍ତାଘାଟ କଣ ହଉଛି ଜାମ୍ ହେଉଛି ତା ପାଖରେ ମୋଟର ଗାଡି ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜାମ୍ ହୋଇପାରୁଥିବାରୁ ସେ କଣ କରିପାରୁଛି ନା ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରୁ ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ ତାର ଗାଡି ମୋଟର ଗାଡି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମଧ୍ୟ ତାର ଉପଯୋଗିତା ଜିରୋ। ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସମର ସିଜନ ମାନେ ତମର କଣ ହଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସି ହଉଛି ଆଉ ସେ ସ୍ନୋଫଲ ନାହିଁ ୱେଦର ଭଲ ରହୁଛି ପାଣିପାଗ ଭଲ ରହୁଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ କଣ କରିପାରୁଛି ନା ମୁଭ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କାର ର ଉପଯୋଗିତା ଟାକୁ ଅଧିକ ପାଇପାରୁଛି ତେଣୁ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଜିନିଷଟି କଣ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଦେଖ ସେବା ଉପଯୋଗିତା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଡକ୍ଟର ସହିତ ପରାମର୍ଶ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ନା ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ସେବା ଉପଯୋଗିତା। କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲୋକ ତାର ଯୋଉ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପଯୋଗିତା ପାଇଥାଉ। ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଥିବାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓକୁ କଣ କରିବ ନା ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସହିତ।